everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Liaquat English School, and this is class 1 and 2, batch 1. And here is your Anika Miss. Everyone, how are you today? Fine. How are you, Miss? Alhamdulillah, I'm also fine. Okay, we can see we have a new student with us today, and her name is Orpa Bhuya. Orpa, can you please introduce yourself with us? Sorry? Can you please introduce yourself, like your full name, your age, your school, your class, and everything? Yes, translate. Yes, Orpa. Yes, Can you please introduce yourself? yes. বাচ্চারা আমাকে শুনতে পাচ্ছ না? Can't you hear me? ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছি না। Okay, is Orpa having some trouble with hearing me? অর্পা কি আমাকে শুনতে প্রবলেম হচ্ছে? Yes. Okay, I guess network issue then. আচ্ছা অর্পা, আমি বলেছি তোমার ইন্ট্রো দিতে, মানে ইন্ট্রোডাকশন। এখন ইন্ট্রোডাকশন আমাদের কি কি থাকে? You need to tell us your name. Then, how old are you? What class do you read in? What is your school's name? How about your hobbies? This type of information. Okay? Okay. My name is Arba Buya. I read in class 3. Years old. My father name is Gulam Mustafa Buya, and my mother name is Asma Buya. Asma. And my favorite colors in my hobby is drawing. Okay, Orpa, Thank thank you, Miss. you for your introduction. Everyone say hi to Orpa. Hello, Orpa. Welcome to our class. Say hi, everyone. Shabai. Hi. Hi. Okay, Orpa, I hope you will enjoy our class or my class and we will be learning this together with fun. Okay, so let's go to our slide. I have already shared my screen. You can see that, I guess. So in our last class, we have read about conjunction, how to identify in a sentence. And it was quite easy. এটা অনেক ইজি ছিল। আমার যতটুকু মনে পড়ে তোমরা সবগুলো অ্যান্সার আমাকে দিতে পেরেছিলে। তো আজকে যেটা করবো, আমি তোমাদের 5 মিনিট টাইম দিচ্ছি। এটার মধ্যে তোমরা একটু রিভাইজ করবে এটা। তার মধ্যে অর্পা, do one thing, read it 1 time or 2 times. If you find any problem anywhere, just ask me, জিনিস আমাকে এখানে একটু আবার বুঝিয়ে দাও। ওকে? Miss, আমি ভালো মতো শুনতে পাচ্ছি না। অর্পা, তোমার মেবি নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে অনেক। বাকিরা আমাকে শুনতে পাচ্ছো? Sorry? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, so Orpa is having network issue. অর্পা, আমি বলেছি তোমাদের লাস্ট ক্লাসে মিস কনজাংশন পড়িয়েছিলাম, কনজাংশন কিভাবে একটা সেন্টেন্স থেকে বের করতে হয়, কি কি রুলস দেখে অথবা কোন পার্টটা দেখে। তো এইটাই মিস আজকে আবার একটু রিভিশন করার জন্য 5 মিনিট টাইম দিয়েছি সবাইকে।
তুমি হচ্ছে চার্টটা একটু পড়ো বা স্লাইডটা একটু পড়ো, তোমার যেখানে প্রবলেম মনে হবে আস্ক মি, যে মিস এই লাইনটা আমি বুঝতে পারছি না কি বলেছে, ঠিক আছে? Okay. মিস এগুলো কি জাস্ট ডু এ কুইক, পড়তে হবে? ইয়েস। These are parts of speech, right? Yes, tell me, you said something. Yes, Yes, Orpa. the parts of speech. Yes, it is আমি part কি of speech. আমাকে কি এখন না দেখে বলতে হবে? No, no, you don't need to say it now. এখন কিছুই বলতে হবে না, আমি জাস্ট রিভিশন করার টাইম দিয়েছি। Done with the revision, everyone? তো ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট ইজ কনজাংশন? মিস একটু রিভিশন করে, তাহলে তোমাদের জন্য আরো ইজি হবে। কনজাংশন জিনিসটা জানো কি? হোয়াট ইজ কনজাংশন? জয়নিং ওয়ার্ড। Yes, very good. Joining words. A word or some words that can join another part of a sentence, that is called conjunction. Sometimes a conjunction can join two words or three words. Sometimes it can join phrases and sometimes it can join clauses. There are three types of things that a conjunction can join. Now, how we can identify a conjunction? First of all, we need to know these common conjunctions. If we see it anywhere in a sentence, that is a fixed thing that is are working as conjunction. So what are these? And, but, or, because, although, so, why, etc. etc. And another thing you can follow, look for joining parts of the sentence. You need to identify the joining part where you are joining another part of the sentence or another word, like Rohim and Puri. So Rohim and Corin, there are two nouns and you are joining these two nouns with which word? And. That's why and is a conjunction. Then you can also say, I wanted to go but could not. I wanted to go. আমি যেতে চেয়েছিলাম but could not. কিন্তু পারিনি। তাহলে আমাদের এক্সট্রা কোন ওয়ার্ডটা আমরা অ্যাড করলাম এখানে? could not. আমি যেতে চেয়েছিলাম তো আমার সেন্টেন্স হয়ে গিয়েছিল। তাহলে could not এর আগে আমি কি এনেছি? but। তাহলে but হবে আমাদের জয়নিং পার্ট, সো এটা জয়নিং ওয়ার্ড অথবা কনজাংশন। ওকে, মিসের এখানে আজান শেষ হোক, মিস উইল বি আনমিউটেড দেন।
Who joined just now? Samsung SM. মাত্র কে জয়েন হয়েছো? Samsung SM, turn on your camera. মাত্র যে জয়েন হয়েছো। ওকে, নাও লেটস মুভ ফরওয়ার্ড। আমরা হচ্ছে এখন পরের পার্টে যাই। আমাদের পরের পার্টটা কি? ইটস অ্যানাদার parts of speech, and this is called interjection. Now, before going to the identification, anyone just tell me the idea or the definition of this parts of speech. What is interjection? Emotion word. Yes, there is a short name or another name of interjection, and that is called emotion word. So, what is an interjection's word? What does it do? It expresses our emotion. If we want to explain it, it expresses our emotion. It shows our emotion or our feelings. What kind of feelings? You can be happy, you can be sad, you can be angry, you can be surprised. So we have different varieties of emotion and we need to show it with some words, right? And what are these words? These words are called interjection, like the word oh, or this word wow, or another word alas, oh no. So these are basically our interjection, the words you use to express your feelings or your emotion. Everyone, you got the definition? All clear? What is an interjection? সবাই বুঝতে পেরেছি? Orpa, did you get it? অর্পা, বুঝতে পেরেছি ইন্টারজেকশন জিনিসটা কি? Did you Yes. understand what is interjection? Not now. Okay. Oh, hello, Baba. What is your name? মাত্র জয়েন হয়েছো। What is your name, Baba? ওয়ালাইকুম আসসালাম। Miss, it's Zain. Miss, Yes. it's Zain. Okay. Is your name Zain? আপনার নাম জাইন? Yes. ওকে, জাইন, তোমার হচ্ছে আজকে তো মিসের সাথে একদম ফার্স্ট ক্লাস, রাইট? No, Miss. You know, you were in my class. Miss, she did your class like many days ago. Okay, many months ago. So, Zain, you have joined again, right? জাইন হচ্ছে আবার মিসের ক্লাস তাহলে জয়েন হয়েছে। জাইন, ক্লাস করা হয়নি কেন?
Yes, miss. হ্যাঁ, তাহলে একটা লং ব্রেকের পরে মিস জাইনের আমার সাথে বাসায় ছিলাম না। ও ওকে, তাহলে একটা লং ব্রেকের পরে আমার জাইনের সাথে দেখা হলো। হাউ আর ইউ জাইন, কেমন আছো? হাউ ওয়াজ ইউর ডেজ? It's good. Good. Great. So we are reading parts of speech line, and today our topic is intersection. How to identify it from a sentence. Okay. So let's go to the পড়া now. আচ্ছা, অর্পার হচ্ছে বুঝতে একটু প্রবলেম হয়েছে, তাহলে অর্পার জন্য আমি এটা বাংলা এক্সপ্লেন করছি। ইন্টারজেকশন হচ্ছে তোমাকে তোমার অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য সাহায্য করবে। তুমি ধরো হুট করে অনেক খুশি হয়ে গিয়েছো কোনো একটা নিউজ শুনে বা কিছু একটা দেখে। তো এই যে তুমি খুশি হয়ে গিয়েছো, তার জন্য তোমার কি করতে হবে, একটা দুটো ওয়ার্ড তুমি ইউজ করে ফেলো। এবং এই ওয়ার্ড গুলো কি হতে পারে, ধরো আমরা যখন একটা গেম জিতে যাই, তুমি একটা গেমে পার্টিসিপেট করেছো, ইট ক্যান বি ব্যাডমিন্টন, ইট ক্যান বি ক্রিকেট, হোয়াট ডু ইউ সে ফার্স্ট? একদম গেম জিতার পরে কোন ওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করি? ইয়ে আমি অর happy. হুররে, রাইট? আমরা এই টাইপের দুইটা ওয়ার্ড ইউজ করি যে ইয়ে আমরা গেম জিতে গিয়েছি, অথবা হুররে আমরা গেম জিতে গিয়েছি। তাহলে ইয়ে আর হুররে আমাদের ইমোশন প্রকাশ করুন না সবার প্রথমে, যে আমরা অনেক খুশি হয়েছি গেম জেতার জন্য। দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড ইন্টারসেকশন। ঠিক এইভাবে আমরা কষ্ট পেলে, মন খারাপ হলে, রাগ উঠলে, অথবা ধরো অবাক হলেও কিছু কিছু ওয়ার্ড ইউজ করে থাকি। এই সবগুলো ওয়ার্ডই ইন্টারসেকশন নামে পরিচিত। গট ইট নাও? ওকে, অর্প আন্ডারস্ট্যান্ড। তাহলে এখানে আমাদের ইউজ ফর কি দেওয়া আছে? সো শোজ সাডেন ফিলিংস অর ইমোশনস। এটা হচ্ছে আমার হঠাৎ যেই ফিলিংসটা হয় অথবা ইমোশনসটা কাজ করে সেটা প্রকাশ করার জন্য ইউজ করা হয়। হাউ টু আইডেন্টিফাই, often followed by an exclamation mark. The very first rule you can follow to identify an intersection. What is it? Often followed by an exclamation mark. একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়ে তোমার এই ওয়ার্ডটা আমরা বসিয়ে থাকি। ধরো তুমি হুররে দিয়েছো অথবা ইয়ে, এই ওয়ার্ডটাই লিখছো, লিখার পর সাথে সাথে আমরা কি করব, একটা এক্সক্লামেশন মার্ক দিয়ে দিচ্ছি। এবং এই এক্সক্লামেশন মার্ক দেওয়ার সাথে সাথে বুঝে গেলাম এটা আমাদের ইন্টারসেকশন। Another one is common intersections that we can follow in a sentence. আমরা কনজাংশন যেমন পেয়েছি কমন কনজাংশনস, ওই কমন কনজাংশনস এর মধ্যে কমন ইন্টারজেকশনস আছে। এবং সেগুলো কি কি? ও, ও হচ্ছে এমন একটা ওয়ার্ড যেটা আমরা সারপ্রাইজড হলে ইউজ করতে পারি। তারপর হচ্ছে টু, মন খারাপ থাকলে ইউজ করতে পারি। এটা ডিপেন্ড করে যে তুমি কোন এক্সপ্রেশনে এই ওয়ার্ডটা ইউজ করতেছো। ও, ইউ আর হিয়ার, ওহ হোয়াট আর ইউ সেইং। তাহলে দুইটা দেখো আমি কিন্তু এক্সপ্রেশন চেঞ্জ করে ফেলেছি, আমার ইমোশন পুরো আলাদা হয়ে গেছে। একটা ছিল কি সারপ্রাইজড, অবাক হওয়া। অ্যানাদার ওয়ান ইজ আমি একটু স্যাড হয়ে পড়েছি, সো ইউ ডিডন্ট গো অর ইউ কান্ট কাম। তুমি একজনকে ইনভাইট করেছো, সে ওভার দ্য ফোন নাও তোমাকে জানাচ্ছে আসতে পারবে না, তো স্বাভাবিক তোমার মন খারাপ হবে। তো তখন আমরা ও ওয়ার্ড বলতে পারি, ও ইউ আর নট কামিং। এটা গেল। তারপর কি আছে? ওয়াও। ওয়াও আমরা দুইটা ক্ষেত্রে ওর মতো। ফার্স্ট অফ অল when we are happy to see something, ধর একটা জিনিস দেখলে অনেক সুন্দর, সেটা দেখে আমরা ওয়াও বলতে পারি যে ওয়াও দিস ইজ সো বিউটিফুল। অ্যানাদার ওয়ান ইজ সারপ্রাইজ, অনেক অবাক হয়ে গেছো, এবং অবাক হয়ে কি বলতে পারো, ওয়াও দিস ইজ সো প্রিটি, ওয়াও দেয়ার ইজ এ রেইনবো। রেইনবো জিনিসটা দেখে আমরা সবচেয়ে বেশি অবাক হই, সারপ্রাইজ হয়েছে, এটা যেহেতু সচরাচর আমাদের দেখা হয় না। তো এটা দেখে কিন্তু আমরা ওয়াও ওয়ার্ডটা আগে বলি যে ওয়াও দেয়ার ইজ এ রেইনবো ইন দ্য স্কাই আফটার দ্য রেইন। সো ওয়াও হচ্ছে দুইটা পার্টের জন্য ইউজ হলো। তারপর অ্যানাদার ওয়ান ইজ হেই স্টপ দেয়ার। সেই ওয়ার্ডের শেষও কিন্তু আমরা এক্সক্লামেশন মার্ক সামটাইমস ইউজ করি। হে কিন্তু তোমার ইন্টারজেকশন ছাড়াও এমনিও বসতে পারে, জাস্ট কাউকে ডাকার জন্য, যে হে কাম হিয়ার। আবার এটা এক্সক্লামেশন মার্ক দিয়ে আমরা ইন্টারজেকশনও করে দিতে পারতেছি, হেই হোয়াট আর ইউ ডুইং। তাহলে এটা হচ্ছে তোমার এক্সাইটেড হয়ে অথবা ধরো একটু সারপ্রাইজড হয়ে ওয়ার্ডটা ইউজ করা। দেন উই হ্যাভ alas. Alas is a fixed word for sadness. You are getting an information of someone being hurt. কেউ একজন ব্যথা পেয়েছে বা কোনো একটা খারাপ নিউজ তুমি শুনেছো, ওটা শোনার পরে আমরা অ্যালাস ওয়ার্ডটা বুঝি। অ্যালাস, ইউ ওয়ার ইন অ্যাক্সিডেন্ট, তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্ড রিলেটেড টু আওয়ার স্যাডনেস ও মন খারাপ। Then we have hure. We have already talked about it. We use it
when we win some game, right? Then we have out. We basically use it when we feel pain. আমরা যখন ব্যথা পাই, ব্যথা পাওয়ার পরে কিন্তু বলে out, I have hurt my hand. So this is also an interjection word. So এগুলো হচ্ছে আমাদের খুবই কমন, আমরা খুবই সচরাচর এই জিনিসগুলো দেখতে পাই, এবং এগুলো দেখা মাত্রই আমাদের এক্সক্লামেশন মার্কের সামনে থাকলে কি হয়ে যাবে, ইন্টারজেকশন হয়ে যাবে। তাহলে দেখা যাক এক্সাম্পলস আমরা কি কি পাচ্ছি। এক্সাম্পলস ইজ ওয়াও হোয়াট আ পারফরমেন্স। তাহলে এই পারফরমেন্সটা হচ্ছে তোমার ইমোশন প্রকাশ করতেছে। এই ইমোশনটা তোমার কি হতে পারে, যে তুমি অনেক খুশি হয়েছে পারফরমেন্সটা দেখে, লাইক আ কোচ ক্যান সে ওয়াও হোয়াট এ পারফরমেন্স, ইউ ডিড রিয়েলি ওয়েল বয়েজ। তাহলে এটা হচ্ছে কোচের খুশির সাথে কানেক্টেড ওয়াও। আরেকটা কি হতে পারে, তুমি খেলা দেখতে গিয়েছো, এক্সপেকটেশন বেশ একটা হাই ছিল না তোমার। ধরো ছেলেদের কথা বলি, ক্রিকেট খেলার কথা বলি, তো তোমরা বাংলাদেশ অবস্থা দেখে মনে করতেছো আজকে মনে হয় জিতবে না, তো হুট করে একজন প্লেয়ার নেমে অনেক ভালো একটা পারফরমেন্স করলো, ইউ গাইস আর সারপ্রাইজড। তখন আমরা বলবো ওয়াও হোয়াট এ পারফরমেন্স, সাকিব ডিড ওয়েল। তো এই হচ্ছে দুইটা ইমোশন আমাদের প্রকাশ করা। তাহলে ওয়াও এক্সপ্রেসেস ইমোশন, so wow is interjection. Another one is ouch, that hurts. এটা আমরা মাত্র আলাপ করেছি, যেটা পেইনের সাথে রিলেটেড। ouch shows sudden pain। আমাদের হুটহাট ব্যথা পেলে এই ওয়ার্ডটা মুখ দিয়ে চলে আসে, তাহলে এটা অবভিয়াসলি আমাদের ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড হয়ে যাবে। তো এই হচ্ছে আমাদের ইন্টারজেকশন আইডেন্টিফাই করার ওয়ে। অনেক ইজি, মাত্র দুইটা জিনিস ফলো করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এক্সক্লামেশন মার্ক আর হচ্ছে কমন ইন্টারজেকশন ফিক্সড করা। এখন তোমাদের কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট, হুইচ পার্ট মিস হচ্ছে, যতটুকু দাগিয়ে দিব সেইটুক লিখবো। সেটা কোনটা, আগে হচ্ছে খাতার মাঝখান বরাবর ইন্টারজেকশন লিখবে, একদম মাঝ বরাবর লিখে এটা আন্ডারলাইন করবে, নিচে দাগ দিবে। তারপর এই হাউ টু আইডেন্টিফাই থেকে লেখা শুরু করবে, তোমার ইউজ ফর লিখতে হবে না, ডেফিনেশন তুমি জাস্ট জানা রাখো। ইউজ ফর থেকে কোনটু, এক্সাম্পল পর্যন্ত। এক্সাম্পল যে দুইটা আছে এই দুইটা সহ আমরা এভরিথিং সুন্দর করে গুছিয়ে লিখবো খাতায়, লিখে মিসকে দেখাবো। Miss, Yes, how to identify এটা থেকে এক্সাম্পল examples পর্যন্ত লিখবো। পর্যন্ত, yes. How to identify লিখে কোলন দিবে, দিয়ে ওয়ান, নাম্বার ওয়ান রুল, তারপর নাম্বার টু রুল যেগুলো আছে, তারপর আবার এক্সাম্পলস লিখবো। লিখে নাম্বার ওয়ান ওয়াও দিয়ে এটা লিখবো, লিখে এভরিথিং ব্র্যাকেটের ভিতরের লেখাগুলো কিন্তু লিখতে হবে, এটা স্কিপ করা যাবে না, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তারপর নাম্বার টু এক্সাম্পল, এভাবে লিখতে হবে আমাদের।
Miss, I have done. Okay. Did you send me the picture, Ibrahim? Yes, I got your picture. Okay, very good, Ibrahim. Others, finish your writing. Tamzit is done. Tamzit, are you doing your class from the laptop? Ayan is also done. Tamzit, Yes, and Miss. also show me your copy through your Miss, I camera. am doing on laptop. Yes, show me your I copy am from doing. the camera. Okay, Tamzit also good. Your handwriting is beautiful. Miss, I'm done. Okay, Ayan, show me the picture of your copy. Just use your camera and bring the copy too close to the camera. Okay, and also very good. Three of you have completed your writing. Others three are left. Miss, I have done. Okay, Zami, can you send a picture of your copy? Miss, I have done too. Okay, so just show me your copy through the camera. I can't see it. Wait. Okay, Miss, Zami. I have done. Okay, can you send a picture of your copy? Time? Do you know how to do it? Yes, please. Okay, so do it. How about Orpa? Are you done? অর্পার লেখা শেষ হচ্ছে? অর্পা? Miss, I have done too. Okay, Zami is also done. Zami, show me your copy. Okay, Zami, very good. Now let's move forward. We are going with example practice now. We are going to practice some examples and it's quite easy for you.
because we have already know how to identify the intersections. And you can see there are maybe 8 examples or highest 9 examples. What you need to do is identify the intersection words from here. And how you are going to do it? First, write the full sentence. Wow, I can't believe I won. Then just underline the what intersection. Okay? যেমন মিস প্রথমটা আমরা সবাই জানি Do wow we have to হবে। write this? Yes, Please, you do need we to have write to the write sentence. this? You need to write the sentences. Write the full sentence, then just underline the intersection words. Okay? আমরা পুরো বাক্যটা তুলবো। এখানে 8টা কি 9টা আছে। ওইটা তোলার পরে হচ্ছে ওখান থেকে যে ওয়ার্ডটা তোমার ইন্টারসেকশন মনে হবে সেই ওয়ার্ডের নিচে দাগ দিব, আন্ডারলাইন করব তোমার খাতায়। ঠিক আছে? যেমন ফার্স্ট লাইনটার মধ্যে বা ফার্স্ট সেন্টেন্সটাতে আমাদের কোন ওয়ার্ডটা ইন্টারসেকশন? ওয়াও, এটা আমরা জানি সবাই। সো ওয়াও এর নিচে আন্ডারলাইন করবো, দাগ দিব। Got it? Now everyone start writing. Sentence লিখবো। Yes. Intersection থেকে সকল আমরা sentence সেন্টেন্স লিখবো। কি লিখবো নাকি? The washroom. আমি সবগুলো Yes, সেন্টেন্স লিখবো। Please, yes, আমরা কি Ayan. সবগুলো Yes, সেন্টেন্স লিখবো? yes. Everyone be muted. সবাই আমরা মিউট হয়ে Please, যাই। may I go to washroom? Yes, Zain. সবাই মিউট হয়ে যাই। এখন মিস বলছি, শোনো। তোমাদের সবগুলো সেন্টেন্স লিখতে হবে। সেন্টেন্স লিখবে, তারপর হচ্ছে ইন্টারজেকশন গুলো আন্ডারলাইন করবে। গট ইট? নাও স্টার্ট রাইটিং। প্রথমটা দেখো, মিস দেখিয়ে দিয়েছি। ওয়াও, আই ক্যান্ট বিলিভ আই ওয়ান। ওয়াও এর নিচে মিস দাগ দিয়েছি। সো ওয়াও হচ্ছে আমাদের ইন্টারজেকশন। Miss? Miss? ইয়েস অর্পা। এখন আওয়াজ একদমই শোনা যাচ্ছে না। জি অর্পা, আবার একটু বলো তো। এখন আওয়াজ একদমই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বাবা, কথা কেটে কেটে আসছে নেটওয়ার্কের জন্য। সরি। তোমার কথা বোঝা যাচ্ছে না নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য। আবার একটু বলো তো, দেখি শুনতে পাই কিনা। অর রাইট ইট ইন দ্য চ্যাট। এখন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না ভালো করে। মানে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না সেটা বলছো? হুম, yes. বাকিরা মিসের কথা শুনতে পাচ্ছ ঠিক মতো? Others, can you hear me properly? মোবাইলটা Yes, বাড়ালেও না miss. না Yes. ওকে ওকে। তাহলে অর্পা, তোমার মেবি মোবাইলে প্রবলেম হচ্ছে কিছু একটা, বা ল্যাপটপে প্রবলেম হচ্ছে। ওই জিনিসটা একবার অফ হয়ে দিছে এমন হ্যাঁ মিস, ইয়েস, বলেন। এখন কোনগুলো লিখবো? এখন দেখো, মিস রেড পেন দিয়ে দাগ দিয়েছি না ইন্টারজেকশনের যে জায়গাটা, এইখান থেকে তোমার ইন্টারজেকশন ওয়ার্ড গুলো বের করতে হবে। প্রথমে হচ্ছে ফুল সেন্টেন্স লিখতে এই হবে। পুরোটা লিখবো? হ্যাঁ, ফুল সেন্টেন্স পুরো সেন্টেন্সটা সহ? যে ওয়ার্ডটা তোমার ইন্টারজেকশন মনে হচ্ছে সেই ওয়ার্ডটা নিচে আন্ডারলাইন করবে। ঠিক আছে? সরি। Just underline the intersection word after you finish Miss, may I go to writing washroom? the full sentence. Yes, you can go. স্যালারি কি করে দেখো না 39 কাটতে আবার জয়েন
Miss, I'm done. Okay, Ayan. Others, complete your writing. Miss, I have done. Okay, Tanzit. Others, you are getting 3 more minutes to finish your answers. Miss, I have done.
Okay. Ibrahim is also done. I got Ibrahim and Ayan's picture. Miss, I am also done. Yes. Tamjit also sent the message of being done. Miss, where's everyone? Where's Ibrahim? Everyone is here. They are writing their answers. Okay, Tamzid is showing his copy. Tamzid the লেখা সুন্দর. Okay, I guess you need to stop writing now. I have given you enough time. Your 2 minutes are over. So I'm going to Ayan first. Ayan, tell me the first two answers. First two. Others মিলাও. Read the sentence first, then tell me which one is the intersection. Read the sentence. প্রথম দুইটা আছে না, সেই প্রথম দুইটার অ্যান্সার মিসকে বল। দুইটা সেন্টেন্সের। ইয়েস, আয়ান, মিসকে বলতে হবে। আয়ান, মিসকে মুখে অ্যান্সার দিতে হবে। হাই আবির। আবির, ওয়ালাইকুম সালাম। When is your class? Class কয়টায়? Isn't it this time? 7:30. 7:30. Join at that time. Okay. Okay, আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা, আয়ান মেবি আমার কথা বুঝতে পারি। তামজিদ বলো, প্রথম দুইটার অ্যান্সার শেয়ার করো। Okay, Miss. Miss, the First two. first. Okay, Miss. Wow, I can't believe I won. The interjection is wow. Yeah, it's the weekend. The interjection is yeah. Okay, Tamjid, very good. You got the yeah also here because after yeah you can see there is no exclamation mark, but it can also be an interjection if you don't find interjection mark after any word. কিভাবে আমরা সেটা বুঝতে পারবো? With the help of Because word. interjection is actually a emotion word. Yes. After using the word, you can actually feel there is some kind of feelings or some emotions in them. That's why I can identify this word as an interjection. Now let's go to Zami. Zami, tell me the next two. Three. 3 and 4. Oh, three number. Oh, you're so sweet. Only oh. Then the four number. Yikes. That's a lots of work. Only yikes. Okay, Zami also very good. Here is these two words are our interjection. Ow, আর হচ্ছে yikes. These two words, we are not finding any exclamation mark here, but still this working as interjection because there is some emotions or feelings with the words we can feel. Now let's go to Ibrahim. Ibrahim, tell me the number 5 and number 6. Number 5. Oops, I forgot my wallet. Oops is the interjection. Number 6. Wow, I can't believe it. I can't believe I hit the jackpot. Oh, Wow is the interjection. very good, Ibrahim. Ibrahim also got the oops word here without the exclamation mark. And wow is a very common interjection. Now let's go to Zain. Zain, tell me the number 7 only. Miske 7 number to bolo. Zain, you are muted, Baba. Unmute yourself. To be careful, you might fall off that ladder. Yes, the ladder. Which one is the intersection? Okay, Zain got internet issue. She's stuck. Let's go to Zain. Can you repeat again? I couldn't hear. You were stuck.
ওকে, অর্পা লেফট ফর হার ইন্টারনেট ইস্যু। জাইন, আবার একটু রিপিট করো তো। নাম্বার 7। The letter is Okay, let's go to Ayan now. Ayan, tell me the last one. Ayan, what? tell me the last one. Be careful, you might fall off the ladder. Which one is the intersection here? It's amazing, we won the lottery. Yes, এখানে তোমার intersection কোনটু ইব্রাহিম দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে? Careful and amazing. Okay, this will be careful. This full two words, and here amazing word is an intersection. Good, Ayan. So তাহলে আমরা এখানে একটা জিনিস শিখতে পারলাম যে ইন্টারসেকশনে তোমার দুইটা ওয়ার্ড মিলিয়েও কিন্তু একটা ইমোশন প্রকাশ করতে পারে। বি কেয়ারফুল দিয়ে তুমি কি বোঝাচ্ছ? কনসার্ন। তুমি একটু টেন্স যে আসলে ও পড়ে যাবে কিনা বা ওকে দেখে তোমার ভয় করছে। তাহলে বি কেয়ারফুল ইজ আওয়ার ইন্টারসেকশন, দুইটা ওয়ার্ড মিলে একটা হয়েছে। অ্যানাদার ওয়ান ইজ এখানে অ্যামেজিং। অ্যামেজিং দিয়ে বুঝাচ্ছে তুমি অনেক খুশি হয়েছে লটারি জিতে। নাও লেটস মুভ ফরওয়ার্ড, আমরা এখন আমাদের পরের পার্টে চলে যাই। We are going with V1, V2, and V3 today. Yes, there it is. And here you can see the very first word is find. Do you know the meaning of find? Anyone? What is the meaning of find? Find অর্থ কি? খোঁজা। Yes, very good. Find অর্থ হচ্ছে খোঁজা। তাহলে আমরা এই find এর কি শিখবো? V2 আর V3 শিখবো। এখন V2 আর V3 জিনিসটা কি? মিস লাস্ট ক্লাসে একটু বলেছিলাম, আজকে আবার ডিটেইলসে বলি। V2 হচ্ছে আমাদের পাস্ট ফর্ম, মানে অতীতে যখন আমরা এই ভার্বটা ইউজ করব তখন কিভাবে বলতে পারি। আর V3 কি? পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা কি? আমরা পারফেক্ট টেন্সের জন্য ইউজ করি, মানে কাজটা হয়ে গিয়েছে, but there is this result of this work. Now, how we can feel or how we can understand that we are getting the result? Like you have eaten your lunch just now. তুমি মাত্রই দুপুরের খাবার খেয়ে উঠেছো। এখন তার 10 মিনিট পরে তুমি যদি বলো যে আমি খাবার খেয়েছি, তোমার পেটে কি এখন আর ক্ষুধা আছে? এই লাইনটা বলার পরে আমি খাবার খেয়েছি, do you feel any hungriness after that? No, right? তার মানে তোমার কাজ কিন্তু শেষ, ইউ আর ডান উইথ ইওর খাওয়া দাওয়া, তোমার হাত টাত ধোয়া শেষ। বাট দ্য রেজাল্ট, পেট ভরা, পেট খালি যেটা ছিল ভরে গিয়েছিল, ওই রেজাল্টটা কিন্তু তোমার 10 মিনিট পর, আধা ঘন্টা পর কি 1 আওয়ার পর্যন্ত থেকে যাবে। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত এই রেজাল্টটা থেকে যাবে তোমার সাথে বা তোমার কাছে, ওই ততক্ষণ তোমার কি হবে? পারফেক্ট টেন্স হবে। যে আই হ্যাভ ইটেন মাই লাঞ্চ, আমি আমার লাঞ্চ করেছি বা খেয়েছি। গট ইট? পারফেক্ট টেন্সের কাজ কি? এভরিওয়ান, সবার কাছে পারফেক্ট টেন্স নিয়ে ক্লিয়ার আইডিয়া হয়েছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এইটাই আমাদের শিখতে হবে যে এই যে বললাম আই হ্যাভ ইটেন, ইটের জন্য আমি ইটেন এনেছি, V3 ফর্ম। কেন? কারণ এটা পারফেক্ট টেন্স ছিল, বিকজ দ্য রেজাল্ট ওয়াজ দেয়ার। তাহলে এগুলো আমরা আজকে শিখবো। তাহলে ফাইন্ড এর V2 আর V3 দেখো একদম সেম সেম। তোমাদের একটা এখানে ইজি জিনিস বা মজার জিনিস হবে কি, তোমরা যখন V2 বা V3 পড়ছো তখন অনেক সময় সেম সেম পাবে, V2 যা V3 ও তাই, তখন মনে রাখা ইজি হয়ে যাবে। আবার এমনও হতে পারে তোমার V1 আর V3 সেম, তখনও ফান, ইটস কোয়াইট, যে আমার আর কিছু এক্সট্রা করে মুখস্থ করতে হচ্ছে না। তারপর আবার V1 V2 সেম হয়, V3 ডিফারেন্ট হয়ে যাবে। তো তোমরা এইভাবে ঘুরিয়ে উল্টাপাল্টা করে সব টাইপের ওয়ার্ডই পেয়ে যাবো। যেমন এখানে পেয়েছো V2 V3 সেম। ফাইন্ড, ফাউন্ড, ফাউন্ড। ফাইন্ড অর্থ খোঁজা, ফাউন্ড অর্থ তাহলে কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফাউন্ড? খুঁজেছিল, রাইট? ফাউন্ড অর্থ
খুঁজেছিল। আর এখানে another found মানে B3 খুঁজেছে বা খুঁজে পেয়েছে। ঠিক আছে, আমি দেখো কি বলছি, ছিল আর এছে বলতেছি বা ছে লাস্টে। তাহলে এই বাংলাদেশে আমরা বুঝতে পারি একটা বি2 বি3। যখন আমি ছিল বলছি, ছিল, ছিলেন, তখন হয়ে যাবে পাস্ট ফর্ম। আর যখন বাংলা অর্থ চলে আসবে ছে, এরকম যে খেয়েছে, পড়েছে, গিয়েছে, তখন কি হয়ে যাবে বি3, পারফেক্ট টেন্স। গট ইট? নাও লেটস মুভ ফরওয়ার্ড টু দ্য নেক্সট ওয়ান। ফ্লাই। ফ্লাই অর্থ কি বলতো? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফ্লাই? ইজি। ফ্লাই অর্থ ওরা ওড়া, yes। তাহলে ফ্লাই এর আমরা ভি2 কি পাচ্ছি? ফ্লিউ। ফ্লিউ অর্থ কি হবে তাহলে বলো তো? আমরা যদি বলি আমি উড়ি, বা পাখিটা উড়ে, এখন আমি বলতে চাচ্ছি পাখিটা গতকাল কি হবে? এখানে উড়ে বলতে পারবো পাখিটা গতকাল উড়ে? এটা সেন্টেন্স হচ্ছে? নো। তাহলে এখানে কি বলতে হবে? পাখিটা গতকাল উড়েছিল। গট ইট? তাহলে এটার ইংলিশ হচ্ছে ফ্লিউ, বাংলা কি হবে? উড়েছিল। আবার বি3 কি পেয়েছি? ফ্লন। ফ্লাই, ফ্লিউ, ফ্লন। ফ্লন অর্থ কি? উড়েছে। পাখিটা কিছুক্ষণ আগে উড়েছে। তাহলে ফ্লন বানান কি আর ফ্লিউ বানান কি? FLY থেকে চেঞ্জ হয়ে হয়ে গিয়েছে FLEW, ফ্লিউ। FLEW, ফ্লিউ। Another one is FLOWN, ফ্লন। ফ্লাই, ফ্লিউ, ফ্লন। Next word we have forget. Forget অর্থ কি? What is the meaning of forget? Forget অর্থ no one? Forget is easy. Forget এর অর্থ ভুলে যাওয়া, মানে তোমরা ভুলে গিয়েছো। Forget এর অর্থ যে ভুলে যাওয়া। So you are actually doing it. Forget অর্থ ভুলে যাওয়া। এটা দেখো পাস্ট কি পাচ্ছি? V2 forgot, V3 forgotten। তাহলে আমরা বানানের মধ্যে শুধু ইর জায়গায় ও আনছি V2 তে, আর V3 তে কি হচ্ছে? forgot লিখে লাস্টে আবার এক্সট্রা TEN আনছি, forgotten। Forget, forgot, forgotten. Then we have forgive. Forgive অর্থ কি বলো তো? এটা তো জানো। Forgive, forgive। আচ্ছা, ফরগিভ হচ্ছে ক্ষমা করা। ফরগিভ অর্থ কি? কাউকে ক্ষমা করা। তাহলে এটার V2 কি হবে? ফরগিভ, ক্ষমা করেছিল। আর ফরগিভেন কি হবে? ক্ষমা করেছে। ফরগিভ, ফরগিভ, ফরগিভেন। নেক্সট উই হ্যাভ ফ্রিজ। ফ্রিজ অর্থ কি? জমে যাওয়া। ফ্রিজ অর্থ জমে যাওয়া, কারণ আমি ঠান্ডায় জমে গিয়েছি, আই ফ্রিজ। তাহলে ফ্রিজ অর্থ হবে জমে যাওয়া। ফ্রিজ, ফ্রোজ, ফ্রোজেন। তাহলে ফ্রিজ স্পেলিং দেখো FREEZE, এটা স্পেলিং। এটা থেকে তোমার কি হচ্ছে? FROZE হয়ে যাচ্ছে, ফ্রোজ। আর ফ্রোজেনের মধ্যে তোমার ফ্রোজ লিখে লাস্টে শুধু এন আনতে হচ্ছে। তারপরে বি3 আমরা করতে পারছি। ফরগিভটা দেখি, আই এর বদলে আমরা এ এনেছি, তাহলে ফরগিভ হয়ে গিয়েছে। তারপর আবার ফরগিভেন এর মধ্যে লাস্টে শুধু এন এনেছি ফরগিভের সাথে। তাহলে আমরা হচ্ছে টোটাল আজকে 5টা পড়ছি, বেশি পড়বো না। এখন তোমাদের কি করতে হবে? এই প্রথম 5টা হচ্ছে খাতায় তুলতে হবে হাইফেন হাইফেন দিয়ে। উপরে লিখবে V1, V2, V3, এভাবে লিখে ফেলো তো জলদি জলদি। উপরে লিখো V1-V2-V3, তারপর নিচে নিচে ওয়ার্ড গুলো লিখো। প্লিজ শুধু 5টা। শুধু 5টা। এই 5টাই নেক্সট ক্লাসে পড়া থাকবে। আর সাথে হচ্ছে ইন্টারজেকশন পড়া দিয়েছি। প্লিজ ইয়েস বাবা। অনলি স্পিচ কালার গুলো, ব্লু কালার গুলো করবো না? না, ব্লু কালার আমরা এই এই পিচ কালার শেষ করে তারপরে যাব। তোমরা লিখতে থাকো, আর এর মাঝখানে মিস কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছি, সেন্টেন্স মেক করছি, সেগুলো শুনবে। যেমন ধরো ফাইন্ড। ফাইন্ড অর্থ কি বললাম? খোঁজা। তাহলে এটাকে আমরা মিক্স সেন্টেন্স কি করতে পারি? যে আমি বই খুঁজি, আই ফাইন্ড মাই বুক, বা হি ফাইন্ডস হিজ বুক, সে তার বই খুঁজে। তাহলে এটা যদি আমি বলি যে আমি আমার বই খুঁজতেছি, খুঁজলাম,
খুঁজতেছিলাম বা আমি আমার বই খুঁজেছি, তখন কি হবে? আই ফাউন্ড মাই বুক, আমি আমার বইটা খুঁজে পেয়েছি। অ্যানাদার ওয়ান ইজ অ্যাগেইন আই হ্যাভ ফাউন্ড মাই বুক। তাহলে দুইটা দেখো, B2 B3 সেম, বাট ইউজিং কিন্তু ডিফারেন্ট। কিভাবে ডিফারেন্ট? একটা আমি খালি খালি বসাচ্ছি, শুধু ফাউন্ড। অ্যানাদার ওয়ান কি, আমি হ্যাভ দিয়ে বসাচ্ছি। আই হ্যাভ ফাউন্ড মাই বুক, আমি আমার বই খুঁজে পেয়েছি। আর এখানে আই ফাউন্ড মাই বুক, আমি আমার বই খুঁজে পেয়েছিলাম। দুইটা কিন্তু তফাৎ আছে। তারপর কি পেয়েছি? ফ্লাই, বার্ড ফ্লাইস, পাখি উড়ে। আর যদি আমি বলি বার্ড ফ্লিউ, পাখি উড়েছিল। আর লাস্টেরটা তাহলে কি হবে? বার্ড হ্যাজ ফ্লোন, পাখি উড়েছে। তাহলে আমরা কি দেখতেছি? বি3 কিভাবে ইউজ করতে পারি আমরা? হ্যাভ, হ্যাজ অর হ্যাড প্লাস B3 ফর্ম ইউজ করতে হবে। তুমি যখনই B3 ওয়ার্ডটা ইউজ করবে বা ভার্বটা ইউজ করবে, সাথে অবশ্যই হ্যাভ, হ্যাজ প্রেজেন্টের Miss, জন্য I have done. ওকে কামিং টু ইউ অথবা হ্যাড আনতে হবে। ঠিক আছে, এখন যাই মিসের উপর পুরোপুরি ফোকাস করো, মিস যে এক্সাম্পল গুলো দিচ্ছি। ঠিক আছে, তারপর কি আছে? ফরগেট। ফরগেট অর্থ কি? ভুলে যাওয়া। তাহলে আই ফরগেট ইউর নেম, আমি তোমার নাম ভুলে যাই। আর আমি যদি বলি আই ফরগট ইউর নেম, তাহলে কি হবে? আমি তোমার নাম ভুলে গিয়েছিলাম। আর যদি বলি আই হ্যাভ ফরগটন ইউর নেম, আমি তোমার নাম ভুলে গিয়েছি। তাহলে ধরো তোমার কারোর সাথে দেখা হয়েছে কালকে, গতকালকে অথবা তার আগের দিন। এখন তুমি কারোর সাথে আলাপ করে বলতেছো আমি না ওর নাম ভুলে গিয়েছিলাম, কারণ এটা অলরেডি হয়ে গিয়েছে, পাস্টে হয়ে গিয়েছে। তাহলে আই ফরগট হিজ নেম। আর তুমি ধরো মাত্র একজনের সাথে কথা বলছো, আহ তুমি তাকেই বলতেছো যে আমি না তোমার নাম ভুলে গিয়েছি। মানে মাত্র কথা হয়েছে, মাত্র ওর নামটা তুমি মনে করতে পারছো না, তাহলে এটা রেজাল্ট ইজ স্টিল হিয়ার, যে তুমি তার সাথে কথা বলতেই আছো বাট নামও মনে করতে পারছো না। আই হ্যাভ ফরগটন ইয়োর নেম। তারপর কি? ফরগিভ, ক্ষমা করে দেওয়া। আই ফরগিভ ইউ, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিই। আই ফরগিভ ইউ, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। কেউ এখন এসে আবার বলতেছে আমাকে কি তুমি মাফ করেছো? তুমি হ্যাঁ, তোমাকে তো অলরেডি মাফ করে দিয়েছি অনেক আগে, তখনই বলবে আই ফরগিভ ইউ। আর যদি বলি আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, মাত্রই ক্ষমা করে দিয়েছো, এটা নিয়ে আলাপ করতেছো যে আই হ্যাভ ফরগিভেন ইউ, বা হি হ্যাজ ফরগিভেন হার, সে তাকে ক্ষমা Miss, করে I have দিয়েছে। done. ওকে, and last one we have freeze. Freeze the vegetables. Miss, I have done. Okay, now listen to me carefully. ফ্রিজ কি পাচ্ছি? কোনো কিছু হচ্ছে ফ্রিজে রেখে ফ্রিজিং করা, বরফ করা। তাহলে এটা বলতে পারি যে ফ্রিজ দ্য ভেজিটেবলস, ভেজিটেবল গুলো ফ্রিজ করো। অথবা আমি এটা বলতে পারি আই ফ্রোজ দ্য মিট, আমি মাংসটা বরফ করেছিলাম, জমিয়েছিলাম। আর যদি বলি আই হ্যাভ ফ্রোজেন দ্য শ্রিম্পস, আমি চিংড়িগুলো হচ্ছে বরফ করেছি। তার মানে তুমি মাত্র হয়তো ফ্রিজে রেখেছো, এটা বরফ হয়েছে, এটা নিয়ে তুমি কথা বলতেছো আম্মুর কাছে, হ্যাঁ আম্মু আমি না ফ্রিজে রেখেছি, এটা না বরফ হয়েছে। আর তুমি যখন মাংস বের করে আম্মু হয়তো রান্না করেছে, তখন আম্মু বলতে পারে যে আমি মাংস বরফ করেছিলাম, কারণ অলরেডি মাংস বরফ করা শেষ, এটা রান্না করাও শেষ, বের করে আবার। তো এইভাবে আমরা সেন্টেন্স ইউজ করতে পারি। ওয়ার্ড গুলো যখনই বিচ ইউজ করছো, হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকবে এটার আগে। আর যখন V2, ওরা একা একাই বসবে, ওদের আগে কোনো হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, ইজ এগুলো কিচ্ছু আসবে না। গট ইট সবাই? আচ্ছা, তাহলে আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্ত। নেক্সট ক্লাসে কি পড়া যাচ্ছে? অনলি দিস 5 verb changes and another one is the interjection part. Interjection যতটুকু পড়িয়েছি। I want to show you something. Jami, can you please hurry up there? Please, আর ইব্রাহিম ম্যাজিক দেখাইতে চেয়েছিল। ওকে, ইব্রাহিমের ম্যাজিক হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। ইব্রাহিম, ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আমি হচ্ছে তোমার ম্যাজিকটা দেখবো, আর সবাই আমাকে মনে করিয়ে দেবে আমি যদি ভুলেও যাই। ঠিক আছে? ওকে, ইব্রাহিম হ্যাজ সেন্ট হিজ পিকচার। ইব্রাহিমের লেখা সুন্দর হয়েছে। আয়ান অলসো সেন্ট দ্য পিকচার। ওকে, আয়ানের V2 V3 অনেক বড় বড়, যাতে ও ভালো মতো বুঝতে পারে। ঠিক আছে এভরিওয়ান। ওকে ইব্রাহিম, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আরো ভালো মতো দেখবো। ঠিক আছে, আপাতত একটু একটু দেখতে পেয়েছি, as we are already end of our to this class. Allah Hafiz everyone. See you next week. Bye bye. আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam.